हेलो बच्चों, चलो अज असी करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल है अवर एनवायरनमेंट। तो अज असी इस चैप्टर का तीजा भाग करन जा रहे हैं। पंजाबी विच अध्याय 15 नूं असी साडा वातावरण भी कहने हैं। तो इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 ते 2 विच असी साडा वातावरण अते परिस्थितिक प्रबंध इन्हां दे बारे डिटेल दे विच डिस्कशन कर चुके हैं। अज की वीडियो विच असी डिस्कस करांगे अबाउट इफैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि इंसान दियां क्रियावां साडे वातावरण उत्ते किद्दां असर करदियां ने, इहदे बारे अज असी विचार चर्चा करांगे। ते जिहड़ा ये टॉपिक आ इहदे बारे कोई भी चीज़ लुकी नहीं हुई। असी सारे ही जानते हैं भी इंसान दियां क्रियावां जिहड़ियां ने वो साडे वातावरण नूं किन्ना नुकसान पहुंचा रहीआं ने। इस धरती के उत्ते कई तरह के जीव जंतु रहिंदे ने, पर जिन्ना नुकसान इस वातावरण नूं इंसान द्वारा पहुँचाया जा रहा उन्ना होर कोई नहीं पहुँचा रहा। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिहड़ियां ने किद्दां अफैक्ट करदियां ने, बल्कि मैं ये कहांगी कि किद्दां बैडली अफैक्ट करदियां ने साडे वातावरण नूं, इहदे बारे अज असी विचार चर्चा करांगे। अज की वीडियो में जिहड़े असी मेन टॉपिक्स लवांगे डिस्कशन लई वो ने बायोमैग्नीफिकेशन, यूट्रोफिकेशन ते ग्लोबल वार्मिंग। चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मैगनीफिकेशन के नाल। ये की हुंदा बायोलॉजिकल मैगनीफिकेशन? बई कई तरह के हार्मफुल कैमिकल्स या जिहड़े जहरीले पदार्थ ने जिद्दां पैसटीसाइड, इंसैक्टीसाइड, वीडीसाइड, हर्बीसाइड, ये जिहड़े ने ना ये साडी फूड चेन या भोजन लड़ी दे विच एंटर कर जाते हैं। जिद्दां ही भोजन लड़ी च एंटर करते हैं, इस भोजन लड़ी के अलग अलग जिहड़े आहार पद्धर ने या जिहड़े ट्रॉफिक लैवल्स ने उन्हां दे विच इन्हां हार्मफुल कैमिकल्स की कंसनट्रेशन वधदी जाती है। So concentration of toxins keeps on increasing with increasing trophic level. It means कि ਜਿਹੜਾ हाईएस्ट ट्रॉफिक लैवल है, यानी कि ਜਿਹੜਾ शिखर ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਆਹਾਰ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कंज्यूमर्स यानी कि खपतकार खाते हैं। पहला प्रोड्यूसर्स नूं प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर सैकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स नूं खा लेंदे ते इन्हां नूं गां टर्शरी कंज्यूमर्स खा लेंदे हैं। कंज्यूमर्स की जगह ते प्रोड्यूसर्स की जगह ते आपां ट्रॉफिक लैवल भी लिख सकते हैं। प्रोड्यूसर्स जिहड़े ने हमेशा ट्रॉफिक लैवल 1 पोजैस करते हैं ते इहदे उपर फिर ट्रॉफिक लैवल 2, ट्रॉफिक लैवल 3, ट्रॉफिक लैवल 4। एक बारी जदों जिहड़े हार्मफुल कैमिकल्स ने वो फूड चेन च एंटर कर जाते हैं तो फिर जिद्दां जिद्दां ट्रॉफिक लैवल वधदे इन्हां दी जिहड़ी कंसनट्रेशन है वो वधदी चली जाती है। यानी कि ट्रॉफिक लैवल 1 नालों 2 दे विच ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी, इहदे नालों ज़्यादा 3 च पहुँच जूगी, इस तो ज़्यादा फिर 4 च पहुँच जूगी। तो जे ट्रॉफिक लैवल तो उपर कोई होर भी ट्रॉफिक लैवल्स हैगे ने तो तुसीं आप सोचो भी कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा वध जाऊगी इन्हां हार्मफुल कैमिकल्स की। सो ये जिहड़े हार्मफुल कैमिकल्स नहीं हैगे तां नुकसान पहुँचाउण वाले ही आ, खतरे दे ही प्रतीक ने ये, है ना। सो जिन्ना खतरा या जिन्ना नुकसान ट्रॉफिक लैवल 1 नूं हो रहा इन्हां कैमिकल्स दा, ट्रॉफिक लैवल उत्ते कंसनट्रेशन वध जाण करके नुकसान ते खतरा भी वधूगा। ट्रॉफिक लैवल 3 उत्ते उस तो भी ज़्यादा तो ट्रॉफिक लैवल 4 उत्ते इन्हां कैमिकल्स की कंसनट्रेशन होर भी ज़्यादा वध जाण करके खतरा या नुकसान भी होर ज़्यादा वध जाऊगा। तुसीं आप ही सोचो फिर कि जिहड़े अगले ट्रॉफिक लैवल्स ने उन्हां च किन्नी ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाऊगी ना इन्हां हार्मफुल कैमिकल्स की, किन्ना नुकसान होऊगा। हुण असीं एक एग्जाम्पल लैके गल करते हैं, असीं फूड चेन की एग्जाम्पल लै लैंदे हां, ठीक है। आ साडे कोल एक फूड चेन आ। सपोज कर लो भी असीं अपने खेतों के कई तरह के जिहड़े ने हार्मफुल कैमिकल्स जिद्दां कि कीड़े मार दवाइयां, इंसैक्टीसाइड, पैसटीसाइड स्प्रे कीते ते जदों असीं अपने खेतों नूं पानी लाया ते उस पानी दे विच जिहड़े एक्सैसिव कैमिकल्स सीगे वो घुल गए ते पानी दे नाल ही ड्रेन हो गए ते हुंदे हुंदे अग्गों गां फिर कई वाटर बॉडीज़ च पहुँचते हैं, जिद्दां छप्पड़ां च पहुँच गए, झीलां च पहुँच गए, नहरां च पहुँच गए। गल ये कि ये जिहड़े हार्मफुल कैमिकल्स ने पानी च पहुँच गए। ये जिहड़ा पानी हैगा इहदे विच कई तरह के फाइटोप्लैंकटन्स ते जू प्लैंकटन्स जिहड़े ने वो सर्वाइव करते हैं। हुंदा की है भी ये जिहड़े प्लैंकटन्स हुंदे ने इन्हां दे अंदर पानी विचों आ जिहड़े कैमिकल्स जिहड़े ने इन्हां दी कंसनट्रेशन वध जांदी है प्लैंकटन्स दे विच। सो जदों इन्हां बहुत सारे प्लैंकटन्स नूं समॉल फिश जिहड़ी आ वो खांदियां ने तो फिर समॉल फिश के ट्रॉफिक लैवल के उत्ते इन्हां दी कंसनट्रेशन जिहड़ी आ वध जांदी है प्लैंकटन्स तो भी ज़्यादा। इस तरह कई सारियां जिहड़ियां समॉल फिश हुंदियां ने उन्हां नूं लार्ज फिश खांदियां ने। इट मीनस ये भी लार्ज फिश के अंदर जिहड़ी हार्मफुल कैमिकल्स की कंसनट्रेशन है वो समॉल फिश नालों भी ज़्यादा वध जाऊगी।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼ ਈਟਿੰਗ ਬਰਡ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਬਾਇਓਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਿਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਆ 0.003 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਬਿਲੀਅਨ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਲੈਂਕਟਨਸ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 0.04 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਮੋਲ ਫਿਸ਼ ਤੱਕ 0.5 ppm ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ 2 ppm ਜਾਂ 25 ppm ਤੱਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਕਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਲੈਂਕਟਨਸ ਤੋਂ ਸਮੋਲ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਫਿਸ਼, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਫੂਡ ਚੇਨ 'ਚ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀਕਨ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀਕਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ppm ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਾਂ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਾਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਈਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗ ਸ਼ੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਐਗ ਸ਼ੈੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਅਤੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਡ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਰਿਚ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫੀਲਡਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਰਿਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਗੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਗੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਰੋਥ ਆਫ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਜਾਂ ਸਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਊਗੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਊਗੀ। ਸੋ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਕਵਰ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੇ, ਡੱਡੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ BOD ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਰਿਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫੀਲਡਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੈਂਸ ਗਰੋਥ ਆਫ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮਸ ਜਾਂ ਸਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੱਛਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੂਡ ਚੇਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈੱਡ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨਸ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਝੀਲ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ ਗੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਫਲੋਰੀਨੇਟਿਡ ਗੈਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਲਫਰ, ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੀਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੈਪਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ, ਬਾਹਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦਾ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣਗੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਓਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਓਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨਫਾਲ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ।
ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਲੇਕਿਨ ਰੀਜਨ ਟੂ ਰੀਜਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੈਟਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ। ਐਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।